इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। तालीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों के ज़रिए सरकारी स्कूलों को तरक्की दी जा रही है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली महबूब नगर एन.एम. श्रीवास रेड्डी ने आज स्कूल की कुशादगी के मौके पर शाहसाग बुट्टा गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनाकिदा प्रोफेसर जयशंकर बड़ीबाटा प्रोग्राम से किया। रुकन असम्बली एन.एम. श्रीवास रेड्डी ने इस मौके पर ज़िला कलेक्टर जी रवि नायक के हमरा स्कूल के तलबा में मुफ्त यूनिफॉर्म, नोटबुक्स, दरसी किताबें तकसीम की। इस मौके पर रुकन असम्बली एन.एम. श्रीवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है। एन.एम. श्रीवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला ने एक अच्छे ख्याल के साथ सरकारी स्कूलों को तरक्की देने के अज़्म के साथ मिसाली स्कूलों को तैयार किया है, जो कि माजी में किसी और हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अम्मा आदर्श कमेटियों के ज़रिए गर्मियों की तातीलात में सरकारी स्कूलों में बैतुल खला, पीने का पानी, मरम्मत और डोल डेस्क जैसी तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम को बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए एक खामोश इनकलाब करार दिया। स्कूल के आगाज़ के दिन ख़वातीन की ग्रुप VO की तरफ से तलबा को यूनिफॉर्म फराहम करने पर उन्हें सराहा। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में रोज़गार के मौक़े नहीं थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने तालीम, तिब्बी, रोज़गार और रोज़गार के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की है और आने वाली नस्लों को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर कर आगे बढ़ेगी। उन्होंने असातिज़ा से कहा कि रियासत को तालीमी मैदान में मुल्क में पहले नंबर पर रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। जबकि ज़िला कलेक्टर जी रवि नायक ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला के अज़्म के साथ गर्मियों की तातीलात के दौरान अम्मा आदर्श स्कूलों की कमेटियों के ज़रिए रियासत भर के शहरी और देही इलाकों के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी ढांचों की तामीर की गई। उन्होंने कहा कि ज़िले के 642 सरकारी स्कूलों में अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों के ज़रिए पहले मरहले में 490 स्कूलों में और दूसरे मरहले में 152 स्कूलों में काम शुरू किया गया। पहले मरहले में शुरू किया गया काम 85% मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले का काम जारी है। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी के लिए तालीम ज़रूरी है, चाहे वह नौकरी हो, कारोबार हो या अपनी पसंद का शोबा। कलेक्टर ने तलबा पर जोर दिया कि वह तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करें। इस प्रोग्राम में सदर नशीन बल्दिया आनंद गौड़, नायब सदर नशीन बल्दिया शब्बीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर रविंदर और दीगर मौजूद थे। ఏరియా కౌన్సిలర్ శ్రీ తిరుమల రామచంద్ర గారికి స్వాగతం, తిరుమల శ్రీనివాస్ గారికి ఎంఈ మేడం గారు, శ్రీ జయశ్రీ మేడం గారు, అమ్మ స్వాగతం. యాదవ్ గారు, తర్వాత ఏఎంఓ శ్రీ దుంకుడు శ్రీనివాస్ గారు. నాయకుడైన వారు ఆ ఊరిలో గౌరవింపబడతాడు. రాజు తాను పాలించే దేశంలో గౌరవింపబడతాడు. పండితుడైన వారు ప్రపంచం అంతా గౌరవింపబడతాడు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారికి పూలమాల వేసి గారికి మనపూర్వకంగా మరొకమారు. పిల్లలు గట్టిగా చెప్పట్లేనా? కనిపిస్తలేదు కదా? నిజంగా SMS తర్వాత దీపికా 10th క్లాస్ పిల్లలు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాను. నేను రేపటి నుంచి అందరూ యూనిఫామ్స్ వేసుకొని రావాలి, స్కూల్ యూనిఫామ్. అక్షయ 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, నోట్బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, యూనిఫామ్. గట్టిగా చెప్పలు కొట్ట. ఇంగ్లీష్ మీడియం. చాలా సంతోషం సార్, మీ చేతుల మీద. టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్, NCC క్యాడెట్స్, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఇంతకుముందు డిఓ గారు చెప్పినట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ఉన్న సమ్మర్ హాలిడేస్లో ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో అవసరమైనటువంటి
మౌలిక సదుపాయాలు, గ్యాప్ ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కావచ్చు, మైనర్ రిపేర్స్ కావచ్చు, కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర కాంపౌండ్ వాల్స్ కావచ్చు, పెయింటింగ్ కావచ్చు, టాయిలెట్స్ మెయిన్లీ ఫర్ గర్ల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఒక 5 కాంపోనెంట్స్ని తీసుకొని అర్బన్ ఏరియాస్లో, రూరల్ ఏరియాస్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టేకప్ చేయడం జరిగింది. మన జిల్లాలో కూడా సుమారుగా 642 స్కూల్స్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. 490 స్కూల్ని ఫస్ట్ ఫేజ్లో, తర్వాత 152 స్కూల్స్ని సెకండ్ ఫేజ్లో. సుమారుగా 20 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో టేకప్ చేసిన స్కూల్స్లో ఒక 80-85% కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ ఫేజ్లో టేకప్ చేసినవి కూడా ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి, వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఉంది. ఇదొక పార్ట్. రెండోది, ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎలా అయితే ప్రైవేట్ స్కూల్లో పిల్లలు ఫస్ట్ డేనే పోయినప్పుడు స్కూల్ యూనిఫామ్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్ తీసుకొని వెళ్తారో, అవన్నిటినీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి స్కూల్ యూనిఫాము, వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరమైన టెక్స్ట్ బుక్స్, పిల్లలకు కావాల్సిన నోట్ బుక్స్, చిన్న క్లాసెస్ అయితే వాళ్ళకి కావాల్సిన వర్క్ బుక్స్, ఇవన్నిటిని కూడా డే 1 అంటే ఈరోజు స్కూల్ రీఓపెన్ అవుతుంది, ఈరోజు ఫస్ట్ డే నాడే గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో పిల్లలందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్న సంకల్పంతో అందరు మహిళా సంఘాల వాళ్ళు రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి మీ అందరి కోసం, మన పిల్లలందరి కోసం స్కూల్ యూనిఫామ్స్ని కుట్టారు. కాబట్టి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మహిళా సంఘాల వాళ్ళకి, వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా. సో మనము ఆ యూనిఫామ్ అదంతా ఉంటే అందరం కూడా ఒక ఈక్వల్ లాగా ఉండేటట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ యూనిఫామ్స్ ఇవ్వడం, టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి వీటిని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని, అలానే మన చుట్టుపక్కల మన బంధుమిత్రుల్లో ఎవరైనా కానీ బయట ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉండే ఫెసిలిటీస్ గురించి చెప్పవలసిందిగా, అలానే ఎవరైనా స్కూల్ మానేసినా వీళ్ళందరితోటి కూడా మీ వంతుగా తల్లిదండ్రులు కూడా ప్లస్ పిల్లలు కూడా, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా స్కూల్ బయట ఉంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మీ టీచర్స్కి ఇస్తే వాళ్ళని కూడా కాంటాక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళందరినీ కూడా స్కూల్లో జాయిన్ చేసే పని చేస్తే మనము మనిషికి చదువు ఉంటే రేపటి రోజు ఏదన్నా సెటిల్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. ఉద్యోగ పరంగా కావచ్చు, వ్యాపార పరంగా కావచ్చు, సొంతంగా బిజినెస్ చేసుకోవాలన్నా, ఇంకేదన్నా మనకు నచ్చిన ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. సో నో చైల్డ్ షుడ్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో మీరందరూ కూడా మంచిగా చదువుకొని ఈ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మీకు, మీ పేరెంట్స్కి, తర్వాత ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఈ జూన్ 2వ తారీఖే వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది. మొదటగా తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని ఆవిష్కరింపజేసుకున్నాం. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎందుకోసమైతే తీసుకొచ్చుకున్నామో మన పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆ భవిష్యత్తును స్వర్ణమయం చేసుకోవడానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టుకున్నాం. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్ర చరిత్రలో సువర్ణ అధ్యాయం. ఈరోజు స్కూళ్ళు తెరిచిన వెంబడే పిల్లలకు టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్, యూనిఫామ్స్ స్కూల్ తెరిచిన రోజే ఇవ్వడం అనేది చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం. దాన్ని పటిష్టంగా మన జిల్లా యంత్రాంగం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యా యంత్రాంగం మొత్తం కూడా శ్రమించి సాకారం చేసిండ్రు. అంతేకాదు, వేసవి సెలవుల్లోనే పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం టాయిలెట్స్ కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, మైనర్ రిపేర్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వర్క్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నిధులు కేటాయించి పని ప్రారంభించి ఈరోజు చాలా పాఠశాలల్లో అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా కొన్ని పాఠశాలల్లో ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండడం వల్ల పని ప్రారంభం కాలేదు. ఒక వారం రోజుల్లో తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని పాఠశాలల్లో కూడా మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ప్రభుత్వం 2,000 కోట్లతోటి కొన్ని వేల వర్క్స్ టేకప్ చేయడం, పూర్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంది.
నిజంగా పిల్లల కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదటి రోజే వాళ్ళకు యూనిఫామ్స్ ఇవ్వడం, పుస్తకాలు చేతిలో పెట్టడం అనేది గతంలో ఏ రోజు కూడా జరగలే. మేము ఎన్నోసార్లు పేపర్లో చూసినాం. డిసెంబర్ మాసంలో కూడా మాకు టెక్స్ట్ బుక్స్ అందలేదు అని చెప్పి పిల్లలు రోడ్డెక్కి ధర్నా చేసిన గుర్తులు ఇంకా మా మదిలోనే ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కూడా పరిష్కరిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలని చెప్పి, విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలని చెప్పి ఒక యజ్ఞంలాగా అధికారులందరితోటి, ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులతోటి సమాలోచనలు చేసి అద్భుతమైన కార్యాచరణ తీసుకున్నారు. ఈరోజు వారి కృషికి, వారి పట్టుదలకు, వారి ఆలోచనలకు ఇక్కడ ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఫలితాలను చూస్తూ ఉన్నాం. నేను మన టీచర్స్ కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. కొత్త శకం ప్రారంభమైంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా బాధ్యతగా మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఈరోజు మనం ప్రయత్నం చేయాలి. పాఠశాలల్లో డిజిటల్ బోర్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి. డిజిటల్ కంటెంట్ కూడా రాబోతూ ఉంది. డిజిటల్ పాఠాలు కూడా చెప్పబోతూ ఉన్నాం. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ స్టాండర్డ్లో విదేశాలలోనే మనం చూసి ఔరా అని ఆశ్చర్యపరిచే ఆ విధానాలన్నింటినీ కూడా మన రాష్ట్ర పిల్లల కోసం ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మన పిల్లలకు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం. విద్యా వ్యవస్థ కోసం, పిల్లల చదువు కోసం పేద మధ్యతరగతి వర్గాలు ఇక నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేకుండా, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లోకి పిల్లలను పంపే అవసరం లేకుండా, అంతకంటే మంచి ప్రమాణాలతోటి ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే వాళ్లకు మెరుగైన విద్య అందించడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకే దయచేసి మీ అందరికీ కూడా మీ ద్వారా పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. మీ పిల్లలని అందుబాటులో ప్రభుత్వ పాఠశాల దగ్గరలో ఉంటే మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. అక్కడ పరిస్థితులను చూడండి, ఎంత బాగైనాయో చూడండి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోకి మీ పిల్లల్ని పంపించుకుంటే అద్భుతమైన విద్య మీ పిల్లలకు అందించడంతో పాటు మీకు ఆర్థిక భారం కూడా తప్పుతుంది. అంతేకాదు ప్రభుత్వం జీవోలు కూడా తీసుకొచ్చింది. ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లలు చదువుకొని 10th క్లాస్ చదువుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారో వాళ్లకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో కూడా ప్రవేశాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించి వాళ్ళకు సీట్లు వచ్చే కార్యక్రమం కూడా ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మన పిల్లల్ని పంపడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నాం. అందుకే బడిబాట కార్యక్రమంలో ప్రచారం కూడా విస్తృతంగా చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి పేరు పెట్టుకున్నాం ఈ బడిబాటకు. వారి స్ఫూర్తితోటి తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి పిల్లవాడికి నాణ్యమైన, మెరుగైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా మేమందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మొత్తం 2000 కోట్ల రూపాయలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పాఠశాలలకు ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్ ద్వారా 5 కేటగిరీస్లో వసతుల కల్పన కోసం ఎస్టిమేట్స్ తీసుకొని వర్క్ ఇచ్చడం. ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎవరో కాంట్రాక్టర్లను పిలిచి వాళ్ళకి అప్పచెప్పకుండా విద్యా కమిటీల అధ్యక్షురాళ్లను వాళ్ళను ఇది పర్యవేక్షణ చేసే బాధ్యత అప్పగించడం. అంటే తెలంగాణలో విద్యను మహోన్నతమైన స్థానంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి అమ్మలను, అక్కలను, తల్లులను, చెల్లెళ్ళకే ఆ బాధ్యత ఇస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళే పట్టుదలతోటి పిల్లల విద్య కోసం కృషి చేస్తారన్న ఒక నమ్మకంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడబిడ్డల చేతిలోనే విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేసే బాధ్యత కూడా వారికి అప్పగించారు. ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఉంది. వాళ్ళ సారథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో విద్యకు మహర్దశ పట్టబోతుందన్న నమ్మకం మా అందరికీ కూడా ఉంది.